सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल कोरोना दी। कोरोना दे नाल जुड़ियां 10 वड्डियां खबरां दी। जी हां, पंजाब दे विच कोरोना एक बार मुड़ तो डराउण लग्या ते लगातार वध रहे ने केस, जिस कारण सूबा सरकार भी सख्ती दे मूड दे विच आ गई है। सरकार दे वल्लों मुड़ तो कई पाबंदियां लगा दित्तियां गईयां ने। किहड़ियां पाबंदियां ने की कुछ इस समय अपडेट है नवां, वो तुहानूं दसदे हां, क्योंकि मुड़ तो डराउण लगे ने ये पूरे कोरोना दे मामले। पहला पॉइंट, समाजिक इकट्ठ उत्ते शर्तां दे नाल पाबंदी लगा दी गई है। इंडोर यानी कि जेकर तुसीं किसी होटल दे विच, पैलेस दे विच या किसी होर थां दे उत्ते अंदर प्रोग्राम कर रहे हो, छत दे हेठां प्रोग्राम कर रहे हो, तो 100 तो वध लोग शामिल नहीं हो सकणगे। आउटडोर यानी कि खुले दे विच जेकर कोई समागम हो रहा तो 200 तो वध लोग इकट्ठे नहीं किए जा सकणगे। डीसी जिहड़े जिलिਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नाइट कर्फ्यू लगाउण ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उस तो बाद तुहानूं दस दईए कि रोजाना 30,000 कोरोना टेस्ट करने के भी हुक्म दिए गए हैं। एक नवा टास्क दिता गया है सेहत विभाग नूं कि तुसीं रोजाना 30,000 टेस्ट पंजाब दे विच करो। उधर कोरोना मरीज के संपर्क दे विच आए 15 लोगों का टेस्ट लाजमी कर दिता गया, यानी कि एक बार फिर तो पूरी प्रोफाइल देखी जाएगी जिसकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उस तो बाद जिहड़ियां बंद टेस्टिंग लैब्स ने उन्होंने भी मुड़ तो शुरू करने के हुक्म दे दिते गए हैं। टेस्टिंग नूं वधाउण दा एक तरीका है कि सारियां जिहड़ियां लैब्स ने उसनूं मुड़ तो शुरू कर दिता जाए। स्कूलों के विच एक अध्यापक नोडल अफसर के वजों तैनात होगा, उसकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। ये स्कूल के विच कोरोना नियमां की पालना यकीनी बनाएगा, यानी कि नोडल अफसर यही ध्यान रखेगा, जो अध्यापक होएगा उसको नोडल अफसर बना दिता जाएगा। वो यही ध्यान रखेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों च है, कि मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, प्रोटोकॉल्स ने कोरोना के उन्होंने पालना हो रही है। तो सब तो अहम यह भी है कि नियमों की उलंघना करने के उत्ते सख्ती दे भी हुक्म दिते गए हैं। तो अंदाज दी कि पिछले 24 घंटे के पंजाब दे 400 तो ज्यादा नवे केस आए हैं। एक दिन पहला 399 केस सी, पर जिहड़े पिछले 24 घंटे ने उस 426 नवे मामले रिपोर्ट किए गए। 10 लोगों की कोरोना की वजह मौत भी हो गई। पिछले 4 दिनों का आंकड़ा असीं जिक्र करिए तो 4 दिनों में 40 तो वध मरीजों की मौत हुई है और 1500 के करीब नवे केस भी सामने आए हैं। माहरां का कहना है कि जेकर हुणे सावधानी नहीं वरती गई तो महामारी मुड़ तो बेकाबू हो सकती है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡੋਰ 100 ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 200 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। इस सब दे विच वाले गल स्कूलों की भी, क्योंकि स्कूलों को लैके बहुत तरह की अफवाह भी फैलदियां नजर आईयां ने, खास तौर पर जो सरकार ने पाबंदियों का जिक्र किया। पर बहुत क्लीयर तुहानूं दस दईए कि फिलहाल स्कूल कॉलेज पहलों की तरह ही खुले रखने का फैसला सरकार के वलों लिया गया। हालांकि सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि जेकर केस वधदे रहे तो फैसले नूं मुड़ तो रिव्यू किया जा सकता है। कि जो कोविड नॉर्म्स हैं उन्होंने फॉलो करो और उस दे नाल नाल अपने आप नूं बचा के रखो। हाइजीन नूं मेनटेन करो, क्लैलीनेस नूं मेनटेन करो, मास्क की वरतों करो, ताकि आप सारे मिल के कोविड नूं फाइट कर सकें। बच्चे छोटे बच्चे की परमिशन देती स्कूलों के विच नहीं बिल्कुल, मैं क्या असीं सारे रिव्यू कर रहे हैं सारिया चीज़ों। जो कोविड रीअरप्ट हो रहा है तो ओबवियसली सरकार उस दे उपर चिंता च विच भी है, तो सरकार नहीं चाहती कि कोई नुकसान होवे। एंड वी आर ऑल पे नवीं पाबंदियां लगियां ने ते स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। पहलों की तरह बहुत साफ किया गया सरकार के वलों। सिद्धा रुख करते हैं, इस समय साडे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़ रहे हैं, उन्हां दा रुख करते हैं। पंकज, कोविड रिव्यू मीटिंग से उस तो बाद कुछ पाबंदियां, पर मैं शुरुआत स्कूलों तो ही करना चाहांगा क्योंकि कुछ खबरां फैलदियां नजर आईयां स्कूलों को लैके कि स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया, पर साफ सरकार ने कर दिता है कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा। समझना चाहांगे कोविड रिव्यू मीटिंग तो बाद की कुछ पाबंदियां ने, ते लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये पाबंदियां अगे होर वध सकदियां ने या किस तरीके नाल सरकार इस समय देख रही है। बिल्कुल गौरव, अगले 15 दिन बेहद अहम जिहड़े ने वो रहन वाले ने, और पाबंदियां ही नहीं बल्कि जिहड़ी दिल्ली तो भी आवाजाही या फिर दूसरे सूबिया तो भी आवाजाही आम लोगों की हो रही है, उत्थे भी सरकार दीयां नज़रां टिकियां हुईयां ने। क्योंकि असीं महाराष्ट्र की तस्वीर देख चुके हैं कि उत्थे हालात जिहड़े ने किस तरीके नाल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। पंजाब अजिहे हालात ना बनन, इसे करके पहला ही सख्ती दे हुक्म जिहड़े ने वो कल दी कोविड दी
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 20, 21, 22 ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ 15 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 426 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਨਿੰਗ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਮਨ ਦਿਵਸ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਹੀਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੀਲੋ ਜਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਕ ਛਾਣਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥਮੇ ਜਾਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 3 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 7-7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ।